Department of Chemistry, Kakatiya Government College, Hanmakunda, and chemistry faculty of Kakatiya Government College, Hanmakunda, and other faculty attending from several other colleges. Mainly the student community who want to get benefit. So, and other distinguished guests, a very good evening to one and all. I feel proud and want to say a few words about Kakatiya Government College. Kakatiya Government College has a great reputation in the state of Telangana. That is proved through admissions. Out of allotted 1,500 seats, 1,467 students were allotted, and more than 1,400 students they self-reported. It shows the prestige of the college, and there are 19 departments in this college, and there are more than 4,000 students in this college. And departments like chemistry and they are doing many exemplary activities. And now coming to the Department of Chemistry. The Department of Chemistry has been rendering great service to the student community for the past 11 years. As I mentioned earlier, the special invitees, Lieutenant Dr. B. Chandramouli Garu, Dr. B. Suresh Babu Garu, Dr. Somireddy Garu, and some other faculty, they started this free coaching program in our college. Many students from many districts, they attended the free coaching program in summer vacation. So they got benefited. Hundreds of students, they got seats in many primary institutions. And this time, though there is a COVID-19 pandemic, there is no chance of having a regular classroom situation. But even then, our Department of Chemistry, they want to render their services, and they have come forward to give free coaching through virtual mode. So this is the greatest work of the Department of Chemistry. Last year, they gave JAM coaching to our students, and 3 of our students they got seat, and they joined in central universities and NIT also, NIT Warangal. And in this program, they want to give coaching from today, 9th October 2010 to 30th October 2020. So many of the students, they have come forward and registered. So another commitment of the Department of Chemistry is that, so they are taking regular classes during daytime to our students. They are taking Zoom classes, and without affecting that regular classes, they are taking these free online PG entrance coaching classes in evening time from 4 p.m. to 6:30 p.m. This is an online mode. So in this juncture, say, I would congratulate the Department of Chemistry on behalf of Kakatiya Government College. Thank you to the Department of Chemistry for giving me this opportunity. Thank you. Next, our program convener and in charge of the Department of Chemistry, Kakatiya Government College, Dr. B. Ramesh Garu, will brief the objectives of this program. May I invite Dr. B. Ramesh Garu to enlighten
and speak few words about this problem objectives. Thank you, sir. Thank you very much. So, good afternoon, one and all. A very warm welcome to you all, respected principal and chairperson of this inaugural function. Free coaching for MSc Chemistry Entrance 2020, CP GATE 2020, organized by the Department of Chemistry, Kakatiya Government College, Hanamkonda. Today's chief guest of this program, Honorable Commissioner of Collegiate Education, Sri Naveen Mittal Garu. Guests of honor, Professor K. Purushottam Garu, Registrar, Kakatiya University. Joint Director, CCTS, Dr. N. Vijay Bhaskar Garu. Joint Director, Dr. G. Yadagiri Garu. Our Academic Guidance Officer, CCTS, Dr. P. Balbhaskar Garu. And special invitees and founders of this PG entrance, Lieutenant Dr. B. Chandramouli Garu, Principal JDC Nasampet, Dr. K. Somireddy Garu, retired faculty and Alumni Association President, and my own teacher, Dr. K. Somireddy Garu, Dr. B. Suresh Babu Garu, Associate Professor, retired KGC, former head of the Department of Chemistry, and other founders also, Dr. Krishnamurthy Garu, Dr. Surender Garu, and my own colleagues, Kandala Satyanarayana sir, Dr. Vasam Srinivas Garu, P. Sumalata madam, K. Vani madam, K. Ashok sir, Vishala Ashok sir, K. Sunita madam, Dr. R. Mogli sir, K. Jagadish Babu sir, and colleagues from our college, faculty from other colleges, and dear students, welcome you all once again. And thank you very much for joining, and greetings to you all for choosing this program. And actually, last 10 years in మన ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు గత 10 years నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది మనకి. Started at Pingil College with the founder member just now I mentioned. Then it has shifted to Kakatiya Government. Problems వస్తాయి, మేబీ టెక్నికల్, మేబీ సమ్ అదర్ థింగ్స్, బట్ వీలైనంత వరకు రెక్టిఫై చేస్తూ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుడే 30th వరకు ప్లాన్ చేసాం. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇంకొక 2-3 days ఎక్స్ట్రా టైం దొరికితే కనుక ఎగ్జాక్ట్ షెడ్యూల్ వచ్చాక ఇంకో 3-4 days కూడా మేము ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 4 to 6:30 అయితే డైలీ క్లాసెస్ రన్ చేద్దాం అనుకున్నాం జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద. అవసరమైతే అది సరిపోదు కాబట్టి అడిషనల్ గా ఆన్ మ్యూచువల్ కాన్సెంట్ ఆఫ్ ది resource persons and also the students will also arrange classes on other times also. కాబట్టి ఈసారి ఏంటంటే మనం ఈ క్లాసెస్ తో పాటు అడిషనల్ గా ఏంటంటే కొంచెం ఈ ప్రీవియస్ ర్యాంకర్స్ తో ఇంటరాక్షన్, అట్లాగే ఒక యాప్ కూడా ఈసారి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఆర్క్యూబ్ డిజిటల్స్ అని విన్నర్స్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక యాప్ కూడా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఆ యాప్ తో ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడానికి, ఇమీడియట్ అనాలిసిస్ చేయడానికి కూడా మనకి ఛాన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి అది కూడా వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ టైం. కాబట్టి వీళ్ళంత ఎక్కువ అంటే చిన్న చిన్న డిఫికల్టీస్ ఉన్నా కూడా స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా మ్యాక్సిమం గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేయండి. సో ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ వన్స్ అగైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, అవర్ ప్రిన్సిపల్, మై ఓన్ కొలీగ్స్. ఎందుకంటే అడగగానే చేద్దాం సార్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ గా కాలేజ్ ఉంది, వాటికి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పాలి, వాటికి పీపీటీస్ చేసుకోవాలి, అడిషనల్ గా దీనికి టైం స్పెండ్ చేయాలి. సార్ కానీ మేడమ్స్ కానీ ఇమ్మీడియట్ గా సార్ చేద్దాం సార్ అని అన్నారు. ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. వన్స్ అగైన్ పేరున అందరికీ మళ్ళొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ గణపతి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ బి రమేష్ గారు for your valuable work and exemplary work. So, as you said, the faculty of our college
and faculty from other colleges in the Telangana states and students across Telangana. From So AP also, sir. AP నుంచి కూడా ఉన్నారు, sir. great. Even from AP also, they are going to get benefited. It's a great thing. Earlier, every year 150, 200 students. So those who attended, so offline could able to listen your classes. But this time, so there is an overwhelming response from the students from both Telangana and AP. So definitely it will become a great work, sir. I hope it will compete with any premier or private institutions. Definitely. Thank you, sir. Next, coming to this thing, Dr. Vasam Srinivas Garu, Assistant Professor of Chemistry. So he will speak a few words about this common PG entrance test. Now I would invite Dr. Vasam Srinivas Garu. Okay, thank you, sir. Thank you. Am I audible, sir? Yeah. Hello. You're audible. Sir. All right. So today our chief guest, respected Commissioner of Collegiate Education, Sri Navin Mittal IAS Garu, and today guest of honors, respected Registrar of Kakatiya University, Professor Purushottam Garu, and Joint Director Vijay Bhaskar sir, and Yadagiri sir, and our Academic Guidance Officer CC Balabhaskar sir, and today special invitees, Chandramouli sir, Principal of Narsampet, GDC Narsampet, and Somareddy sir, and Zuraibab sir, and today function, President of the function, our Principal, Ganpatrao sir, and Dr. B. Ramesh, HOD of our department, and my dear colleagues, and my dear faculty members of various colleges, and senior faculty members, and my dear students. Good evening to all. Hearty welcome to all students aspiring MSc Chemistry seats in prestigious universities and colleges. In view of demand and heavy competition for MSc Chemistry course, we have been organizing this free coaching for MSc Chemistry entrance from past 8 years. With our training, many students from our college as well as from other colleges of Warangal, Khammam, Adilabad, Karimnagar, they got good seats in Usmania, Kakatiya, and other universities also. In the entire Telangana state, ours is the only college providing free coaching for entrance exam in chemistry. Every year, 120 to 150 members were given coaching. And coming to entrance examination pattern, it is totally for 100 marks paper, dividing into two parts, section A and section B. Section A containing 40 marks and section B containing 60 marks. All are objective type questions and syllabus from degree course of all semesters. In inorganic area, most of the questions we are expecting from coordination chemistry and classification of blocks, especially S block, P block, and D and A block. Coming to organic chemistry, the reaction mechanism is important and most of the questions we are expecting from the chapter. And in physical chemistry and thermodynamics and chemical kinetics and electrochemistry and chemical equilibrium and stoichiometry, these are the very, very important lessons. And general chemistry, the general spectroscopy, the basic spectroscopy are very, very important. In view of COVID pandemic situation, we plan to organize this coaching in online mode. I hope students from far places also get benefited with this online coaching. I wish all the success to students who are attending this coaching. And thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. Thank you, Dr. Vasam Srinivas Garu. You have narrated about the exam pattern and the important chapters to be covered in this free coaching. Next, coming to messages by special invitees. Now I would like to so before inviting special invitee, so I would like to invite Dr. B. Ramesh Garu, who will say few words about Lieutenant Dr. B. Chandramouli Garu, presently working as a principal to Government Degree College Narsampet. Thank you, sir. Chandramouli sir association the మేము degree stream కి రాకముందు నుంచి ఉంది as a teacher, ఒక మంచి teacher. More than that one, he has completed his PG from Usmania University and the PhD from Kakatiya University.
Presently, he has been the principal of GDC Narsampet, and he is the recipient of Best Teacher Award and Best NCC Officer. మేము జన్మకుంటలో వర్క్ చేసినప్పుడు చాలా సార్లు వెళ్ళగానే సార్ ఫోటో డిపార్ట్మెంట్ లా బెస్ట్ టీచర్ ఫోటోనే కనిపించేది సార్. ఇంకా చాలా మంది పిల్లలు అంటే యాజ్ ఏ కెమిస్ట్రీ టీచర్ తో పాటు ఫస్ట్ ఎన్సిసి సారా అనేవాళ్ళు. సో అట్లా ఐడెంటిటీ సార్. ఇంకా ఈజ్ ఆల్సో సెనేట్ మెంబర్ అండ్ ఆల్సో ఈసీ మెంబర్ ఆఫ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. So more than that one, he is one of the founder members of this free coaching program. Not only that, principal Ainaka kuda for the past 7 years, he has been associating with this free coaching program as a teacher. So ప్రతి ఇయర్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ తీసుకునే వాళ్ళు. ఈసారి కూడా తీసుకుంటారా అంటే కొంచెం ఈసారి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువైనాయి, ఆన్లైన్ లో కొంచెం కష్టమవుతుంది రమేష్ అన్నారు. బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ రోజు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ షేప్ చేయడంలో చాలా సార్లు సార్ని హెల్ప్ తీసుకోవడం జరిగింది. So, sir, please, Dr. Chandramouli, sir. Sir, Now, good I would afternoon to like all. Yes. Yes, sir. Good afternoon to all. ఈ రోజు కాకతీయ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ హనుమకొండ ఫ్రీ కోచింగ్ ఫర్ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఈ ప్రోగ్రామ్ కు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, ద ప్రిన్సిపల్ గణపతి గారు, సిమిలర్లీ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అవర్ డైనమిక్ కమిషనర్ నవీన్ మిట్టల్ గారు IAS, as well as guest of honors కాకతీయ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం గారు, and joint directors Dr. N. Vijayabhaskar garu, Dr. Yadagiri garu. Moreover, the academic guidance officer, which is behind this program, Dr. Balavaskar garu. Along with these guest of honors, our sir, Dr. Somreddy garu, and my brother Suresh Babu garu, Kankaya garu, and the team of the chemistry faculty of Government Degree College, Kakatiya Government Degree College, Hanamukonda. I proudly say that it is one of our family program in chemistry. I am very much impressed and interested. It should be the continuing in future also, because the last 11 years we have been continuing this program. Thousands of students have benefited. Most of the students are joined in campuses of Usmania University, Kakatiya University, Central University, and other universities. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ COVID-19 లో ప్రాబ్లం, ఇది ఒక ప్రాబ్లం అయినప్పటికీ ఒకవేళ if there is no problem of this COVID-19, we restricted only Warangal and Khammam and Adilabad districts for around 150 members or 160 members only. కానీ COVID-19 ఏం చేసిందంటే మమ్మల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడింది. Throughout the state, along with Andhra Pradesh also, around 800 students have registered their name. Due to that one, we are elevating some more in positive manner. At the same time, the Kakatiya Government Degree College, Hanamukonda, will reach another good name, because nearly I think that around 1,000 students may be participated in this program. All eminent personalities are participating as a teaching faculty. నాతో పాటు దాదాపుగా అప్పుడు రెగ్యులర్ గా 9-10 మంది టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీగా మేము పార్టిసిపేట్ అయ్యేది, అలాంగ్ విత్ సురేష్ బాబు సార్, సోమరెడ్డి సార్, వాసం శ్రీనివాస్, అండ్ సిమిలర్లీ రమేష్ గారు. నాకు ఇంకా యంగ్ అండ్ డైనమిక్ పర్సనాలిటీస్ కాలేజీలోకి రావడం జరిగింది. ఇంకా మనం బయట నుండి ఎక్కువ మందిని తీసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి పిల్లలకు చాలా మందికి బెనిఫిట్ అవుతుందనే ఆశ తప్పకుండా కలుగుతుంది. ఈ 1000 లోపల ఏ క్యాంపస్ లో చూసినా, ఏ యూనివర్సిటీలో చూసినా మన పిల్లలే ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం. దానికి తగ్గట్టుగా మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరం కూడా మిమ్మల్ని అట్లా ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి, ట్రైన్ చేయడానికి, ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవడానికి మా నుండి వీలైనంత మట్టుకు మేము మ్యాక్సిమం వర్క్ చేస్తాము, ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా చేస్తాము. కాకపోతే మాకు మీరు ఇచ్చేది ఒక
పాజిటివ్ సైన్ ఏంటంటే ఈ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద 11th ఇయర్, ఇప్పటి నుండి కూడా మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేయాలంటే మీరు ఇచ్చేటటువంటి సపోర్ట్ మీదనే మాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఇంకెక్కువ మంది బెనిఫిట్ అయ్యారు అనుకోండి ఈ ఇయర్, మేము తప్పకుండా అప్పుడైతే అవసరమైతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మేము కంటిన్యూ చేయడానికి ముందుకు వస్తాం. డే బై డే ఉన్న అన్ని సబ్జెక్టుల కన్నా మన కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ కూడా అంత వాల్యూ ఉన్నాయి, దానికి ఎలివేషన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, జాబ్ సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఓన్ గా కాళ్ళ మీద నిలబడి మనం ఏం చేసుకున్నా కూడా అటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉన్నటువంటి మన సబ్జెక్ట్ ను ఇంకా 10 కాలాల పాటు ఇది నెంబర్ 1, ఇది కింగ్ అనే విధంగా మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం సబ్జెక్ట్ తో పాటు బాగా చదువుకుంటే తప్ప మంచి క్యాంపస్ లోపల సీట్ రావడం అనేది జరగదు. అట్లా వచ్చినప్పుడే మేము చేసినటువంటి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కు బోర్డు అంత వాల్యూ ఉంటుంది. దానివల్ల మాకు ఇంకా వర్క్ చేయాలనే కోరిక ఉంటుంది. రెగ్యులర్ గా ఎన్ని టీచింగ్ క్లాసులు చెప్పినప్పటికీ అది ఆ లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్ 40, 50, 60 మందితోనే మాదంతా అయిపోతుంది. ఆ క్లాస్ లో కూడా కొందరు యావరేజ్ పిల్లలు ఉంటారు, కొందరు టాలెంటెడ్ పిల్లలు ఉంటారు. వెరాజ్ ఈ ఆన్లైన్ కోచింగ్ లేకపోతే ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ప్రీ ఎంఎస్సి కోచింగ్ వచ్చేటప్పటికి మా దగ్గరకు వచ్చే పిల్లలందరూ కూడా అందరూ ఆల్మోస్ట్ 100% వెల్ టాలెంటెడ్ మంచి కెమిస్ట్రీలో సబ్జెక్ట్ ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే ఈ కోచింగ్ కి వస్తారు. కాబట్టి నాకు తెలిసైతే ఈ పిల్లల వల్ల మేము ఇంకా కొంచెం సబ్జెక్టు నేర్చుకున్నామని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. మామూలుగా క్లాస్ రూమ్ లో అయితే మేము ఏది చెప్తే ఆడికి అది అయిపోయేది, కానీ పుస్తకాలు తెరిచి క్వశ్చన్స్ రాసి ఆన్సర్స్ చెప్పి ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ దాదాపుగా నాకున్న 28 సంవత్సరాల లోపల మెయిన్ గా ఈ ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ కోచింగే నన్ను ఇంకా ఎక్కువ చదవడానికి ఉపయోగపడ్డది. కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశాన్ని 100% యూటిలైజ్ చేసుకోండి. మీరు ప్రాపర్ గా బెనిఫిట్ కాండి. మమ్మల్ని ప్రాపర్ గా ఇంకా ముందుకు వర్క్ చేసే విధంగా మాకు ఒక మార్గాన్ని సూచించాలని. ఇది ఊరికే కాకుండా డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి, కరెక్ట్ క్లాస్ కు రావాలి, చెప్పినవన్నీ వినాలి, అన్ని ఫాలో అయినప్పుడే మేము అనుకున్న పర్పస్ సాల్వ్ అవుతుంది. అంతే తప్ప ఒకరోజు వచ్చి ఒకరోజు రాకుండా ఇట్లా ఉన్నట్లయితే అనుకున్నటువంటి మాకున్నటువంటి గోల్ అనేది కొంచెం డైలీట్ కావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి మా గోల్ ని మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఎక్కువ మొత్తం లోపల పిల్లలందరూ కాలేజీకి రెగ్యులర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ పెట్టేటటువంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా అటెండ్ అవుతూ మమ్మల్ని మోటివేట్ చేయవలసిందిగా మళ్ళొకసారి విద్యార్థులందరినీ కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారికి, ద టీమ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ కాకతీయ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ హనంకొండ I know you are a committed teacher along with other posts. Though you have been busy with your principal post, కమ్యూనిటీ సార్ ఇంతకుముందే జాయిన్ అయ్యారు కానీ కనపడట్లేదు మళ్ళీ. okay, you can speak. Sir. Okay, sir. Sir, you can speak about him. సరే ఒకసారి చూద్దాం, కాల్ చేస్తున్నాము. దెన్ సార్ ఏంటంటే సార్ వన్ ఆఫ్ ది సార్ ఫౌండర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. మోర్ దెన్ దట్ వన్ ఈజ్ కన్వీనర్ ఆఫ్ ది అలుమ్ని అసోసియేషన్ ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్. అండ్ సార్ టైంలోనే కాలేజ్లో మనం చాలా ప్లేస్ పోయేది. సార్ చాలా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మధ్యలో నుంచి రోడ్ రాకుండా చాలా హెల్ప్ చేశారు. అంటే మనం కాలేజీ ల్యాండ్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చాలా సార్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. ఇంకా కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసి ఒక 3 times ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేశారు సార్. అది యూజువల్ గా ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ రావడమే చాలా ఎక్కువ, అట్లాంటి 3 times ఇన్స్పైర్ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మోర్ దెన్ దట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ టీచర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, ఈవెన్ డాక్టర్ చంద్రమౌళి సార్ కి కూడా డైరెక్ట్ టీచర్ సార్. ఇంకా ఐ థింక్ సార్ ఉండాలి, బట్ సార్ యాక్చువల్ గా అందువల్ల ఉండి ఇంతకుముందు జాయిన్ అయినట్టు మళ్ళీ దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సీమ్స్. ఓకే సార్, దెన్ సార్. Okay, sir. ఏమన్నా వస్తున్నారా? సార్ వస్తున్నారా?
Dr. K. Somreddy sir, he took so much initiative, as our convener said, and in front of our college there is Kakatiya Arch. So he is the person behind the construction of Kakatiya Arch, sir. Okay, just coming to the messages by guests of honor. So, sir, our convener, Dr. B. Ramesh Garu, will say a few words about our academic guidance officer and dynamic principal Garu, Dr. A. Bal Bhaskar Garu, who is very active in Commissioner of College Education, Telangana State. Sir, say a few words about. Thank you, sir. Our dynamic AGO, sir, Dr. P. Balabhaskar, sir. Sir, ఏంటంటే AGO కాకముందు తెరియాలో ప్రిన్సిపల్ గా ఉండేవాళ్ళు. అప్పటి నుంచి సార్ తెలుసు అనమాట. ఏంటంటే అప్పటి ప్రిన్సిపల్ అయినా కూడా ఈజ్ టు బి వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ టేకింగ్ క్లాసెస్ ఇన్ మన టీవీ. మన టీవీలో అప్పుడు సార్తో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ కావడం జరిగింది. వెరీ యాక్టివ్ టీచర్ అండ్ హి హాస్ అబౌట్ 22 years ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ he is also a member of ECE. He is a executive council member of Usmania University. Then he has been serving in Commissionerate of Collegiate Education for the past 4 years as academic guidance officer. It's very cooperative. And ఇప్పుడు ది మూమెంట్ మనం ఇప్పుడు అంటే కాల్ చేసినా కూడా హైరార్కీ అట్లా చూడకుండా ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు సార్. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇమ్మీడియట్ గా చూసుకోకపోయినా తర్వాత ఏదో టైంలో రెస్పాండ్ అవుతారు. అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా గో హెడ్ అని చెప్తారు మనకి. ప్రతి విషయంలో కూడా హస్ బీన్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్. అండ్ So now I would request Dr. P. Balbhaskar Garu to give his valuable message. Sir. Sir. Sagar. రమేష్ గారు సార్ ఒకసారి కాల్ చేయండి. సార్ గారు బిజీగా ఉన్నారు చెప్పారు, జాయిన్ అవుతామన్నారు. చూడండి ఒకసారి చూడండి. ఒక 2-3 minutes వెయిట్ చేద్దాం సార్. కిరణ్ ఓకే. డిపార్ట్మెంట్ కొలీగ్స్ లేకుంటే ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్ ఉపేందర్ సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడతారేమన్నా? I would like to invite Upendra Reddy sir. Dr. Upendra Reddy sir to speak. సార్ కనిపించారు, ఈజీ దేట్ ఉంటే కానీ కన్మిట్ చేసుకొని మాట్లాడండి సార్. Upendra Garu, please give your valuable message. సార్ అయితే ఉన్నారు బట్ ఇలా జాయిన్ అయ్యారు కోహోస్ట్ జాయిన్ అయ్యారు, అడ్మిట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడే. డాక్టర్ ఉపేంద్ర రెడ్డి గారు, రమేష్ గారు, ఇంకా సార్ రమేష్ గారు, సార్ చంద్రమౌళి సార్ పొజిషన్ పురుషోత్తం సార్ ఏమన్నా జాయిన్ అవుతున్నారు? 1 minute. ఓకే సార్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. సార్ క్లోజ్ చేద్దాం, మళ్ళీ ఒక రోజు మెసేజ్ ఇప్పిద్దాం. ఓకే సత్యం ఓకే. సో డాక్టర్ జి యాదగిరి గారు, జేడి గారు, డాక్టర్ ఎన్ విజయభాస్కర్ గారు అండ్ ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తం గారు, they're all busy with their schedule. అంతే సార్ రమేష్ గారు. ఓకే సార్ క్లోజ్ చేద్దాం. వాట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్.
So now our chemistry faculty, Sri Kanda Satyanarayana sir, will give vote of thanks. Sir. సార్ వినిపిస్తుందా సార్? ఓకే సార్, క్యారీ ఆన్. డాక్టర్ ఎన్ విజయభాస్కర్ సార్ సిసిటిఎస్, అదేవిధంగా డాక్టర్ జి యాదగిరి సార్ సిసిటిఎస్, డాక్టర్ పి బాలభాస్కర్ రావు సార్ ఏజిఓ, వీళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్ గా కొన్ని అన్అవైలబుల్ కండిషన్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ సమయంలో నిజానికి జాయిన్ అవ్వలేకపోయినారు, వేరే కార్యక్రమం ఉండటం వలన. ఏదేమైనప్పటికీ వారందరూ కూడా మాకు అహర్నిశలు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు కాకతీయ కళాశాల, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సార్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈనాటి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు, స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ మరియు రథసారథులు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అయినటువంటి డాక్టర్ బి చంద్రమోహన్ సార్, డాక్టర్ బి సురేష్ బాబు సార్, డాక్టర్ కె సేమిరెడ్డి సార్, అదేవిధంగా కనకయ్య సార్ అండ్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే గత దశాబ్దం ముందుగా దీన్ని ప్రారంభించి దీన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ మాకు అండగా ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మా రమేష్ సార్, ఎడ్వర్డ్ సార్ చెప్పినట్లు ఇప్పుడు మా చంద్రబాబు సార్ ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈజ్ జనరల్లీ వారికి, అదేవిధంగా సోమిరెడ్డి సార్కి, వీరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దీంతో పాటు ఇక మా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి వివిధ కళాశాల గౌరవ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ అందరూ కూడా వారి యొక్క కాన్సెంట్, ఎందుకంటే టైం కొద్దిగా ఉంది, అందరము కాకుండా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ షేర్ చేసుకొని వీళ్ళకి చక్కగా మనం తర్పిదిద్దామనే ఉద్దేశంతో మాకు మిగిలిన వివిధ కళాశాల కెమిస్ట్రీ ఉపన్యాసకులు వాళ్ళ సహకారాన్ని అందించారు. బ్రీఫ్ గా నేను స్పీచ్ వాళ్ళ నేమ్ చదువుతాను. డాక్టర్ బి దీస్ ఫ్యాకల్టీ. ఇక ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మేము ముఖ్యంగా మా హెడ్ సార్ రసాయన శాస్త్రాధిపతి, మా ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నటువంటి రమేష్ సార్ అహర్నిశలు కూడా, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆఫ్లైన్ అంటే సార్ అక్కడికక్కడ ఏదో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒక విధంగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వచ్చేసరికి దీనికి ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఈ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయటము, అందరినీ ఆహ్వానాన్ని అందజేయటము, వీటన్నింటితో పాటు ఈ స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేయటము అనేటువంటి దాంట్లో సారు అందరి యొక్క తోడ్పాటును తీసుకోవడంలో మా రమేష్ సార్ ఎల్లప్పుడూ ముందు ఉంటారు. హెడ్ అన్నట్టుగానే ముందు ఉండి మమ్మల్ని అందరినీ నడిపిస్తున్నందుకు రమేష్ సార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సార్ మా డిపార్ట్మెంట్ చెప్పే ముందు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించి ఈ ప్రారంభ ఉపన్యాసాన్ని, ప్రారంభ మాటలు చెప్పినందుకు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ గురించి, ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలియజేసినందుకు మన గణపతి సార్కి, ప్రిన్సిపల్ సార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. తెలియజేసుకున్నాను. సో అదేవిధంగా మా డిపార్ట్మెంట్ కి చెందినటువంటి అశోక్ అలిసాలా సార్, ఈ సార్ మాకు ఒక కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీగానే కాకుండా టెక్నికల్ పర్సన్ గా కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఈ అందరినీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు 850 మందిని కోఆర్డినేట్ చేయడంలో వాట్సాప్ గ్రూప్ ను క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి మామూలుని సమన్వయం చేస్తున్నందుకు మా అశోక్ సార్కి ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంలో ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. సో అదేవిధంగా మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి సుమలత మేడం, వాణి మేడం, సునీత మేడం, డాక్టర్ మొగిలీ సార్, డాక్టర్ జగదీష్ సార్, వీళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసి, ఎందుకంటే మా హెడ్ సార్ ఏది చెప్పినా కూడా ఒక టీమ్ స్పిరిట్ తో మేము చేస్తున్నాము. సో ఈ విధంగా పిల్లలకు ఉపయోగపడే ఒక కార్యక్రమాన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ చేపట్టి అందరి సహకారంతో రాబోయేటువంటి 3వ తారీఖున జరగబోతున్నటువంటి ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీలో విద్యార్థులకు ఒక మంచి, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉన్న వాళ్ళు, మీరు టైం ప్రకారము దీనిలో అటెండ్ అయ్యి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి మరింత చేయూతనివ్వాలని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి డైరెక్ట్ గా, ఇండైరెక్ట్ గా సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ ఇనాగురల్ సెషన్ అనేటువంటిది
ముగిసింది అని చెప్పబోయే ముందు ఒక్క నిమిషం. Sir, 1 minute, sir. With the permission of principal, Somireddy sir join అయ్యారు sir. Yeah, join sir. Join చూసాను sir. Ramesh, I'm sorry. And am I audible, Ramesh? Fine, sir. Bless చేయండి అందరినీ, మమ్మల్ని మా పిల్లల్ని అందరినీ బ్లెస్ చేయండి. వినొస్తుందా నేను మాట్లాడేది? Fine, sir. Respected principal and coordinator of this program, Dr. Ramesh, and other chemists. Great privilege for our KDC. We have been maintaining this program from the last 2 decades. I think this is the first of its kind in 2 Telugu states. And we have involved so many people like State Council Chairman, Vice Chancellors, MPs, and so many people in this program. And I am very proud to compliment our chemistry faculty to maintain this legacy. Anyhow, I wish you all the best, and I hope I may join at least in the valedictory function. Okay, thank you very much, Ramesh, principal sir, and other chemistry fraternity. I wish you good luck. Okay, Thank you. అనౌన్స్మెంట్ సార్. దీంతో ఈ అంటే ఇనాగ్రల్ క్లోజ్ చేద్దాం సార్. బట్ పిల్లలందరూ ఉండండి, విల్ టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ ఒక 5 minutes. తర్వాత ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ 2019 పీజీ సెట్ అంటే ఫస్ట్ పని ఉంటే కనుక గెస్ట్లు కనుక లీవ్ చేస్తారు. మేము ఫ్యాకల్టీ అందరం ఉందాము, పిల్లలు కూడా ఉండండి. జస్ట్ ఒక వర్చువల్ షార్ట్ బ్రేక్ అనమాట. అంత యాజ్ టీజ్ ఉంటాం, లింక్ అలాగే ఉంటుంది. ఒక 5 minutes మామూలుగా బ్రేక్ తీసేసుకొని అగైన్ విల్ జాయిన్ ఇట్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఈస్ 5:20. విల్ స్టార్ట్ ఎట్ 5:25 అగైన్. ఒక 5 minutes లో మళ్ళీ అందరం జాయిన్ అవుదాం. ఇంటరాక్షన్ విత్ ది టాపర్స్, తర్వాత క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఒక 15-20 minutes. ఒక 3 పిల్లలు ఇన్వైట్ చేసాం లాస్ట్ ఇయర్ టాపర్స్. అందరు కూడా పోయి క్యాంపస్ లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ చేపిద్దాం. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసేసుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి ఫార్మల్ గా క్లోజ్ అవుతుంది. సార్, ప్రిన్సిపల్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ బి రమేష్ గారు. Once again, thank you, sir. On behalf of Department of Chemistry, I thank you each and everyone. Okay. All the best, Department of Chemistry. Thank you, one and all. 5 minutes లో మళ్ళీ మనం అందరం గ్యాదర్ అవుదాం. స్టాఫ్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ, స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్, పిల్లలందరూ ఉండండి. జస్ట్ అవి షార్ట్ బ్రేక్ 5 minutes లో విల్ స్టార్ట్ అగైన్. Thank you, sir. Thank you, the faculty and students. I will leave now. Okay, sir. స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉండండి. ఒక 5 minutes లో మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఇంటరాక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక చాట్ లో అడగొచ్చు వాళ్ళని. సో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తారు మీకు, తర్వాత చాట్ బాక్స్ లో కూడా అడగొచ్చు ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి అవన్నీ. ఫస్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తారు. అంటే టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిన పిల్లలు ఎట్లా బాగా వచ్చింది, కొంచెం మిస్ అయిన పిల్లలు ఎందుకు తగ్గిపోయింది, అట్లన్నీ కూడా చాలా యూజ్ అవుతాయి మనకి. ఓకేనా? ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్. ఒక 5 minutes లో జాయిన్ అవుదాం అందరం. కలీగ్స్, మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ప్లీజ్ జాయిన్ అగైన్ 5 minutes ఈ లోపు. సో కలిసి ఉంటే డైరెక్ట్ టీ తాగేవాళ్ళం. సో విల్ స్టార్ట్ అగైన్ 5 minutes తర్వాత జాయిన్.
సో వెల్కమ్ బ్యాక్. హర్షద్ భాను, వినీత ఉన్నారు కదా, హేమ సరే మీరు కనిపిస్తే ఏ నేమ్తో ఉంటే కనుక నేను మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ చేస్తాను రా. మీరు మీ నేమ్ తోనే సైన్ ఇన్ అయితే ఓకే. హర్షద్ భాను ఇస్ దేర్. మళ్ళీ కోహోస్ట్ చేశాను, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. దెన్ హేమ ఉందా? హేమ ఇస్ దేర్, ఓకే. శివకృష్ణ, శివకృష్ణ కూడా ఉన్నాడు, ఒక నలుగురు, ఓకే. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. మళ్ళీ ఒకసారి విల్ స్టార్ట్ అగైన్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే మనకు ఇంకా చాలా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ర్యాంక్స్ 6th ర్యాంక్. తను ఏంటంటే ఎల్బీ కాలేజ్ స్టూడెంట్, బట్ షీ హాజ్ అటెండెడ్ అవర్ ప్రీ కోచింగ్. సో ది బెస్ట్ ర్యాంక్ 20లో దాదాపు ఒక 12-13 ర్యాంక్స్ ఏమో వచ్చినట్టు మనకి ఎగ్జాక్ట్ డోంట్ హ్యావ్ డేటా లేదు. కాకపోతే ఓవరాల్ 30 స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే క్యాంపస్ లో, అంటే ఉస్మానియా మెయిన్, అంటే ఉస్మానియా, నిజాం కాలేజ్, సైఫాబాద్ లో కలిపి ఒక 27 to 30 స్టూడెంట్స్ సీట్లు వచ్చాయి మనకి. అది చాలా వండర్ఫుల్ అచీవ్మెంట్ లాస్ట్ టైం. అందులో మన కాలేజ్ పిల్లలు, కేజీసీ పిల్లలు ఒక 13 మంది అనమాట. ఒక్క అమ్మాయి మాత్రమే మిస్ అయ్యి కేయూలో క్యాంపస్ లో వచ్చింది. వెరీ బిగినింగ్ నుంచి అనమాట. మనం అంటే చాలా మంది పిల్లలు ఫస్ట్ జామ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు, తర్వాత పీజీ సెట్ అటెండ్ అయ్యారు. దాంతో చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది. ఈసారి కూడా మేము అదే ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత విల్ అగైన్ స్టార్ట్ ఫర్ దిస్ జామ్. ఒక వీలైతే December, January 2 months అట్లా కండక్ట్ చేద్దాం, లేదంటే January, December మధ్యలో నుంచి కానీ అట్లా కానీ. సో ఈసారి ఒక 15-20 స్టూడెంట్స్ వరకు సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలే చాలా మంది అడుగుతున్నారు. అదివరకు మేము అంటే సెకండ్ ఇయర్ టు ఫైనల్ ఇయర్ వస్తున్నాం, మేము వాళ్ళ వెంట పడే వాళ్ళం. ఈసారి వాళ్ళే అడుగుతున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా కంటిన్యూ చేస్తాం అది. సో లాస్ట్ టైం బెనిఫిట్ అయిన పిల్లలు మన కోచింగ్ నుంచి, సో ఒకటి వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడము. రెండోది డెఫినెట్ గా మేము చెప్పిన దానికంటే ఈ పీర్ కౌన్సిలింగ్ అన్నమాట. అంటే మీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ప్లస్ మీ ఇమీడియట్ సీనియర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే డెఫినెట్ గా మీకు కొంచెం బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏంటంటే వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం 6th ర్యాంకర్ వినీత, తర్వాత హర్షద్ భాను ఉన్నారు, హేమ అండ్ శివకృష్ణ. వినీత, ఆర్ యు రెడీ? Sir. వినీత రెడీ? Good evening, sir. స్టార్ట్ చేయను. Yes, sir. Good evening, sir. స్టార్ట్ చేయను. Sir, am I audible, sir? ఫైన్, రైట్. నెమ్మదిగా, అంటే కొంచెం నెట్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందా? శివకృష్ణ చెప్పు. Yes, sir. Hello. Carry on. Hello, sir. Am I audible, sir? ఫైన్ అన్న, క్యారీ ఆన్. కొంచెం అంటే Good evening. వాయిస్ కొంచెం సాగుతుంది. Okay, sir. I will check internet. ఓకే, క్యారీ ఆన్. A very warm good evening to everyone. Myself Vinita, and I am CPJ 6th ranker from the previous year, 2019. I have to coaching from KDC College, which is a span of 25 days, and I succeeded in my coaching. I want them everything what you are preparing should be practiced. In the coaching itself, you are getting 10 hours. In the 10 hours, it's voice not కొంచెం sufficient. That means వినీత, from వినీత వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతుందిరా. వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతుందన్న, కొంచెం అంటే నెట్ వేరే దగ్గరికి కొంచెం ట్రై చేయండి. నెట్ బాగున్నది దగ్గర. Sir,
I will continue after other person, sir. ఓకే And check the హర్షద్ భాను internet. ఆర్ యు రెడీ? ఈ రూపు కొంచెం సిగ్నల్ బాగా వచ్చే దగ్గర చూడరు ఎక్కడన్నా. హర్షద్ భాను ఆర్ యు రెడీ? Yes, sir. వినీత తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తాను. మళ్ళీ ఇలా ట్రై చేయను. రైట్ స్టార్ట్ చేసే. హర్షద్ భాను తను ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్. యాక్చువల్గా తను జామ్ ఫ్రీ కోచింగ్ కూడా అటెండ్ అయింది. అప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం తనకు. షీ యూస్ టు బి వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ క్లాస్. చిన్న ఇట్లా మేము క్వశ్చన్ అయిపోయే వరకు ఆన్సర్ చెప్పేది, బట్ ఎక్కడో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం చేసేసి అది మిస్ చేసుకుంది. వీళ్ళకి కూడా కొంచెం ఇంకా పైన ర్యాంక్ రావాలనుకున్నాం, కొంచెం కిందికి వచ్చేసింది. కాబట్టి నువ్వు అంటే ఎంత బాగా రావాలో, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ అవుతాయో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేనా. హర్షద్ భాను. Good evening, sir. Good evening to everyone. Myself, Harshad Banu. I pursued my degree from University College of Arts and Science, and now I'm pursuing my PG in Usmania University in specialization in organic. I attended IIT JAM coaching, and also I attended CPJET coaching also. To say frankly that every faculty is really friendly and everyone, and this was possible only because of you, sir, Ramesh sir. And really it was I would say I would feel thankful that నేను ఇక్కడ సిపిజెట్ లో ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ మాత్రం మీరే సార్. మీరందరూ సునీత మ్యామ్, అందరు మొగ్లీ సార్, జగదీష్ సార్, అన్ని ప్రతి ఒక్క మైన్యూట్ డౌట్స్ మాకు క్లారిఫై చేశారు సార్. అండ్ ఈవెన్ అలానే కాకుండా ఏదో నారాయణ చైతన్యలో ఎగ్జామ్స్ పెట్టినట్టు 3-4 days కి ఒకసారి మా కోసం స్పెషల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేసి అలా కూడా మాకు ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఐ వాజ్ సార్ చెప్పినట్టు నిజంగానే నేను చాలా యాక్టివ్ ఉండే, చాలా నేను కూడా ఇంకా మంచి ర్యాంక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశా. కాకపోతే ఏంటంటే మనం హెల్త్ కేర్ కూడా బాగా తీసుకోవాలి. నేను నా అన్ని డేస్ యాక్టివ్ ఉండి నాకు ఆ ఎగ్జామ్ రోజే ఫీవర్ వచ్చి నేను అక్కడే పడిపోవడం జరిగింది. సో అలా నాకు 63rd ర్యాంక్ వచ్చింది. ఈవెన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. అండ్ ఓయూలో సీట్ తెచ్చుకోవడం అంటే నాట్ ఏ జోక్. సార్ చెప్పిన క్లాస్ మనం నోట్స్ మంచిగా రాసుకొని ఆ రోజు చదివితే చాలు. ఎందుకంటే సర్స్ వాళ్ళు తెలుగు అకాడమిక్ లో నుండే పాయింట్ టు పాయింట్ మనకి ఉన్న ప్రతి ఒక్క మ్యాటర్, ఇంకా ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ కూడా చెప్తారు మనకి. సో అందులో మనకి డిఫికల్ట్ ఏం లేదు. నేను ఒక్క క్లాస్ కూడా మిస్ కాలేదు కోచింగ్ లో. ప్రతి ఒక్క క్లాస్ నేను అటెండ్ అయ్యాను. అటు మా కాలేజ్ కి వెళ్ళేది, మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ మాకు కోచింగ్ ఉండేది కాబట్టి నేను ఆఫ్టర్నూన్ కోచింగ్ కూడా వచ్చేది అలా మాకు. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చంద్రమౌళి సార్ గారికి చెప్పాలి. ఎందుకంటే సార్ నర్సంపేట నుండి ఎస్పెషల్లీ మా కోసం 2 hours చెప్పడానికి వచ్చేది. కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ చెప్పారు సార్ మాకు. అండ్ సోమిరెడ్డి సార్ గారు కూడా మాకు చెప్పలేదు. ఈజ్ అ రిటైర్డ్ ఫ్యాకల్టీ, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉంటే వచ్చి మమ్మల్ని హీస్ టు ఎంబౌల్డ్ హస్, ఎంకరేజ్ హస్, అండ్ మాలో ఉన్న కరేజ్ ని ఇంకా బిల్డప్ చేసేది. ప్రతి ఒక్కటి మేము నథింగ్ మీరు చేయగలరు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాలో తెప్పించాడు సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే ఇంత పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మీరు క్లాసెస్ తీసుకోవడానికి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. మా కాలేజ్ నుండే చాలా మంది మా జూనియర్స్ ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టెడ్. వాళ్ళు ఎప్పుడు అని వాళ్ళు కూడా నన్ను అడగడం జరిగింది సార్, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు అని. నేను చాలా మందికి కూడా చెప్పాను సార్. అండ్ రియల్లీ నేను చాలా హ్యాపీ సార్. మీ వల్ల వితౌట్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్, వితౌట్ యువర్ ఎంబాల్వ్మెంట్ అండ్ వితౌట్ యువర్ encouragement, I used to never get this rank sir. And even now I'm satisfied with whatever I got. I'm happy in that college. Even my parents now వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు సార్, ఇలా కోచింగ్ వెళ్ళింది మా పాప అందుకే అలా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది అని. రియల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. అండ్ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఐ వుడ్ సే ఎవ్రీవన్ దట్ హెల్త్ కేర్ తీసుకోండి. నేను నా లాస్ట్ టైం నా మిస్టేక్ కూడా ఇదే, నేను హెల్త్ బాగాలేదు, ఆ రోజు ఫీవర్ వచ్చి నాకు మంచిగా లేదు. అండ్ ఇది రీజన్ కూడా చెప్పొద్దు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అది ఫేట్ అలా జరిగిపోయింది. మీరు మాత్రం మంచిగా హెల్త్ కేర్ తీసుకోండి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ అయితే సార్ చెప్పిన నోట్స్ చాలు. ఫిజికల్ మాత్రం కొంచెం మీరు వర్కౌట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ ర్యాంక్. మాకంటే కూడా బెస్ట్ ర్యాంక్స్ మీరు తెచ్చుకోగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ భాను. సో మెయిన్ పాయింట్ అంటే చదవడం ఒకటి, లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు కూడా హెల్త్ కి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదొకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ వినీత, ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ. లేదు అంటే హేమా. Yes sir, I am ready sir. మనం మా కాలేజ్ అంటే అందరూ మన కాలేజ్ పిల్లలే. మా కాలేజ్ ఒకసారి మాకు జాయిన్ అయినంటే మేము అందరు కూడా మా పిల్లలే అనుకుంటాం మేము. సో హేమా ఏడిసి స్టూడెంట్ కనుక కూడా ఇంకాస్త బెటర్ ర్యాంక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. కాకపోతే మళ్ళీ అగైన్ ఏదో రకం మొత్తానికైతే ఓయి క్యాంపస్ లో ఉండింది. దట్ వే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ.
హేమ. Am I audible, sir? ఫైన్ రా, క్యారీ ఆన్. Good evening, one and వినీత all. రెడీ ఉన్న తర్వాత హేమ క్యారీ ఆన్ రా. Good evening, one and all. My name is Hemashri. I pursued my degree in Kakatiya Degree College, Hanamkonda. Now I am pursuing post-graduation in University College of Science, Usmania University. నేను మొదటగా firstly I would like to thank each and every professor from the Department of Chemistry from KDC College. They guided us a lot like their child. వాళ్ళు ప్రతి విషయంలో వాళ్ళ దగ్గర ఒక్కరు వచ్చినా ఇద్దరు వచ్చినా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని ఎవ్రీ టాపిక్ మంచిగా చెప్పారు. ఇంకా మనం కమింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్, కన్సిస్టెన్సీ, పేషెన్స్, ఇంట్రెస్ట్, ప్యాషన్ అనేది ఉండాలి. మళ్ళీ స్టేయింగ్ హెల్దీ అండ్ ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ కూడా హెల్దీగా ఉండాలి. ఇంకా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ ని చూస్ చేసుకున్నందుకు I would like to congratulate all the students. Coming to the examination, Nino while writing exam, inorganic questions are very easy, like HSAB, nanomaterials, material science. These kind of questions are direct questions. ఇంకా ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసి మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోండి. నాది ఇంకా నేను 11 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయలేదు ఎగ్జామ్ లో. నాది సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే టైం మేనేజ్మెంట్ కరెక్ట్ లేక. మీరు ఎగ్జామ్ కి పోయే ముందు ఒక 10 days ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని మంచిగా సాల్వ్ చేసి టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోండి. ఇంకా మనం ఈ ఫ్రీ కోచింగ్ ఇంత పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మనకు దొరుకుతుంది అంటే మనం చాలా లక్కీ. నేను కంప్లీట్ గా అటెండ్ అయి ఉంటే నేను ఈ కోచింగ్ కి నేను చాలా హాఫ్ డేస్ నేను అటెండ్ అయ్యాను. ఫుల్ గా మీరు అటెండ్ అయి ఉంటే సార్ చెప్పే ట్రిక్స్ ఇంకా వాళ్ళ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వాళ్ళ గైడెన్స్ నుండి చెప్తారు. ఇంకా స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, పీరియాడిక్ టేబుల్, ఇవన్నీ మీరు ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో చేసుకోండి. మీరు చదువుకుండే రూమ్ లో పెట్టుకోండి, స్టిక్ చేసుకోండి. రోజు మీరు చూస్తుంటే అలవాటు అయిపోతా ఉంటది మీకు. అలా మీరు మంచి గైడెన్స్ తోటి ప్రతిరోజు కంపల్సరీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్స్ కి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. వినీత రెడీ ఉన్నావా లేదంటే శివకృష్ణ? వినీత, ఆర్ యు రెడీ? Yes sir. Yes sir. Carry on. I'm ready sir. Carry on. మాట్లాడండి. Good evening everyone. Good evening everyone. My name is Vinita. I have secured 6th rank in this CPCET. I congratulate all of you that you have got a very good opportunity from the KDC. వాయిస్ మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుందిరా వినీత. నన్న వాయిస్ మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుంది నన్న. ఒకసారి చూడరా, ఒకవేళ ఏదైనా సెల్ ఉందా నీ దగ్గర అంటే ఇంకా నెట్ వేరే అది ఒకసారి ట్రై చేసి మళ్ళా జాయిన్ కరా. లీవ్ అయి జాయిన్ కావాలంటే ఓకేనా? జాయిన్ అయ్యి అది వీడియో ఆఫ్ చేసుకొని మాట్లాడమ్మా, సో దట్ డాటా సరిపోతుందేమో. శివకృష్ణ, ఇంతకుముందు కోహోస్ట్ చేశాను మరి నిన్ను కూడా 2 సెల్స్ కి చేశాను నేను. రెడీ సార్. రైట్ నాన్న, మాట్లాడతావా శివకృష్ణ? అబ్బాయి కూడా నువ్వు కూడా జామ్ కి అటెండ్ అయినావు కదా? కాకపోతే కొంచెం ఇరెగ్యులర్ ఉండేవాడి కదా? కొంచెం రెగ్యులర్ గా ఉంటే ఇంకా బెటర్ ర్యాంక్ వచ్చేది. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు తన అమ్మాయి చెప్పింది, అబ్బాయి కూడా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. చాలా మంచి చదివాడు, ఫిజికల్ కూడా చాలా మంచి ఆన్సర్ చేసేవాడు, కాకపోతే రెగ్యులారిటీ ఉండకపోయింది. ఇప్పుడు బహుశా డెఫినెట్ అది ప్రాబ్లం తెలిసి ఉండాలి. క్యారీ అన్నాను శివకృష్ణ. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ రెస్పెక్టెడ్ సార్స్. అండ్ జనరల్ గా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఈ మీటింగ్ లో జనరల్ గా మాకు కోచింగ్ ఇచ్చిన జస్ట్ 25 days ఆర్ 30 days మేము అటెండ్ అయ్యాము. అంటే నేను జామ్ కి వచ్చినప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ గా పోయేవాడిని కోచింగ్ కి. ఆ తర్వాత జామ్ నుంచి మళ్ళీ సిపిజెట్ స్టార్ట్ అయినాక సార్తో మాట్లాడితే మీరు రెగ్యులర్ గా రండి, మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పారు.
అయితే మేము అప్పటి నుంచి రెగ్యులర్ గా రావడం స్టార్ట్ చేసాము. జనరల్ గా ఏమైందంటే ఒకవేళ మార్నింగ్ సెషన్ ఉండుంటే మార్నింగ్ 10 కి అట్లా స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ 4, 3:30 అట్లా అయింది. జనరల్ గా 2 days కి ఒకసారి ఎగ్జామ్ జరిగేది. దాంట్లో ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అసలు నేను ఈ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఏంది ఇవన్నీ ఏంది అని అనుకునేవాడిని. కానీ జనరల్ గా ఆఫ్టర్ ఏ ప్రాక్టీస్ అంటే జనరల్ గా రోజు రెగ్యులర్ సిపిజెడ్ కోచింగ్ మాత్రం రెగ్యులర్ రోజు అటెండ్ అయ్యేవాడిని. ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సీట్ వస్తుంది. జనరల్ గా నేను ఒకవేళ క్లాస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత కూడా క్లాస్ చదవకపోయి ఉన్నా కూడా ఆ సీట్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యాను, సిపిజెడ్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యాను, జామ్ కి ఇర్రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యాను, సిపిజెడ్ కి కంప్లీట్ గా రెగ్యులర్ గా వెళ్ళాను కోచింగ్ కి. దాంట్లో ఓన్లీ క్లాసెస్ మాత్రమే విన్నాను. జస్ట్ ఐ డెంట్ లెర్న్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. ఏంటంటే జనరల్ గా అందరూ క్లాస్ అయిపోగానే మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ చదవడం అది ఇది ఉంటుంది కదా. జనరల్ గా నేను అట్లా రివర్స్ మళ్ళీ తీసి చూసేవాడిని కూడా కాదు. I got a 96th rank. Now I am in the University College of Science, Saifabad, and pursuing physico-organic chemistry. అంటే దీంట్లో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా క్లాస్ అటెండ్ కాండి. అటెండ్ అయినాక కూడా నాకు తెలిసి బెటర్ గా మీరు కనుక బెటర్ గా ప్రాక్టీస్ ఉండి, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు కదా. జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి ఒక 1 hour 2 hours అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ కూడా చదవని అవసరం లేదు. సిపిజెడ్ అంటే స్టేట్ వైడ్ టెస్ట్, చాలా మంది ఉంటారు, అట్లా ఉంటారని భయపడకండి. జస్ట్ లివ్ అవుట్ యువర్ ఫియర్స్. భయపడకండి, ఫస్ట్ భయపడకుండా చేయండి, అది గ్యారంటీగా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే శివకృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. వినీత రెడీ అయిందా ఏమన్నా? వినీత you can unmute. Vinita, unmute yourself. Okay. Am I audible, sir? Okay, you are. Okay, మాట్లాడరా ఇక. వినిపిస్తుందా సార్? రైట్ డన్, మాట్లాడేసి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, సారీ ఫర్ మై డిస్టర్బెన్స్. యాక్చువల్లీ ఏడిసి కాలేజ్ లో ఫ్రీ కోచింగ్ దొరకడం అనేది ఒక గాడ్స్ గ్రేస్ అనుకోవాలి స్టూడెంట్స్ అంతా. అండ్ నెక్స్ట్ నాకు వచ్చిన ర్యాంక్ 6th ర్యాంక్. వై ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ 5 ranks బికాస్ ఐ డింట్ అటెండ్ ద క్లాసెస్. నాకు తెలియదు అసలు కోచింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని ఏది తెలియదు. సో నాకు తెలిసిన వెంటనే నేను వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యా. అలా నాకు ప్రిపరేషన్ లో కొంచెం డిఫెక్ట్ వచ్చింది. అండ్ ఎవ్రీ వన్ మనకి ఆల్రెడీ ఒక సార్ చెప్పారు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని. బట్ వెరాస్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పేపర్ యూ మే నాట్ ఫౌండ్ ఆల్ దట్ సెక్షన్స్. అన్ని సెక్షన్స్ కనిపించవు, కాకపోతే మార్క్స్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటది. ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎవరు ఇంతవరకు ఐడెంటిఫై చేశారో లేదో ప్రిపరేషన్ లో జూనియర్స్, 1st, 2nd, 3rd సెమిస్టర్ కి 40% వెయిటేజ్ ఉంటది. వేరాస్ రిమైనింగ్ సెమ్స్ కి 60% వెయిటేజ్ ఉంటది. ఈ పాయింట్ ఒకటి బాగా గుర్తు పెట్టుకొని చదవండి. మీరు ఏది చదవాలనుకుంటున్నారో మీరు ఫిక్స్ అవ్వండి. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ 60 marks ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. బికాస్ ఇప్పుడు మీరు రన్నింగ్ అవుతున్న సెమ్స్ ఏంటివి 4, 5, 6 రీసెంట్ గా అయిపోయినాయి కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవరైతే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్యురసీ ప్రిసిషన్ తో చేస్తే వాళ్ళకి సీట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్యురసీ ఇన్ ద సెన్స్ సమ్ టైమ్స్ మనము టైం ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతాం, దట్ ఈస్ నన్ అదర్ మ్యాటర్. ఎందుకంటే ఫిజికల్ చేయని వాళ్ళకి అలాంటి ప్రాబ్లం తెలియదు, ఫిజికల్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం ర్యాంక్ వస్తుంది. అండ్ ఐ వుడ్ రిమెంబర్ ఫర్ టుడే దట్ రమేష్ సర్స్ wife has taught us thermodynamics. I will never forget it in my life. అంత బాగా చెప్పారు. అంటే ఈ కోచింగ్ లో మీకు ప్రతి ఒక్కటి కనిపిస్తుంది, ఎవరు ఎలా టీచ్ చేస్తున్నారు, ఏ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలి. అండ్ ఇంకొకటమ్మా, మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం మీకు అలవాటు ఉండదు. సో ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసింది. మాకు టైం ల్యాగ్ ఎందుకు దాని వల్ల వచ్చిందని చెప్పగలను, ఇప్పుడు మీకు టైం ల్యాగ్ రాదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనము ప్రతిరోజు ఇన్ని అవర్స్ చదువుకోవాలి అన్న ఒక టైం కి స్టిక్ అవ్వండి. వెదర్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద క్లాసెస్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, బట్ ట్రై టు పార్టిసిపేట్. కరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ అవ్వండి. ఎవరికైతే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీస్ రాదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ సార్ క్లాస్, నర్సంపేట్ సార్ క్లాస్ వినండి. చంద్రమౌళి సార్
ఓకే, ఆ క్లాస్ సార్ ఖచ్చితంగానే వినండి. ఏబిసిడి రాకున్నా కూడా చెప్తారు కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో, అంత బాగా చెప్తారు సార్. సో మీరు ఆ క్లాస్ వినండి, మీకు ఖచ్చితంగా ఒక 12 మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ వెయిటేజ్ తోని వెళ్ళండి. వెయిటేజ్ తోని వెళ్తే మీకు ర్యాంక్ అనేది ఈజీగా గెయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మోటివేషన్. రమేష్ సార్ ఈస్ వెరీ మోటివేషనల్ టు అస్. రోజు బోర్డు మీద ఒక సర్కిల్ గీసేవారు, టాప్ 10 లో ఎవరుంటారు, ఇందులో 10 మెంబర్స్ లోపు ఎవరుంటారు అని రోజు ఒక క్వశ్చన్ అడిగేవారు సార్. అప్పుడు మాకు అనిపించేది ఐఎమ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్ దట్ సర్కిల్ అని ఫీల్ అయ్యేది మేము. అంటే హూ విల్ బి ఇన్ ద బ్యానర్ అని. అంటే సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 1 to 3, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ 6. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీకు ఓయిలో సీట్ వస్తే మీ ఎంటైర్ లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది. వెరాస్ యువర్ ఏరియా ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద హైదరాబాద్ ఏరియా. మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువ గెయిన్ అవుతుంది. అండ్ ప్రొఫెసర్స్ దేర్ ఆర్ ఎంటైర్లీ స్ట్రెస్డ్ ఆన్ ద స్టడీ పర్పస్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఎలా ఉంటది, ఇది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటే లైఫ్ లోనే ఒక పెద్ద టర్న్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆపర్చునిటీ. ఇంకా వేరే ఛాన్స్ ఉండదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ మిస్డ్. ఎంసెట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఆర్ మిస్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. ద ఓన్లీ ఆపర్చునిటీ ఈస్ నౌ. ఓకే, ఇది గుర్తు పెట్టుకొని లాస్ట్ ప్రూఫ్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి. తర్వాతకి ఏంటంటే, కోచింగ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీకు ఏం దొరుకుతుందంటే, ఒకవేళ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా అక్కడ బేసిక్స్ మాత్రం ఎక్కువ చెప్పరు. ఇక్కడ బేసిక్స్ నేర్చుకొని వెళ్తే మీకు ప్లస్ పాయింట్. అది ఫస్ట్ అది గుర్తు పెట్టుకొని చదవండి. కెమిస్ట్రీలో ఎంత డెప్త్ గా వెళ్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకా ఇన్ఆర్గానిక్ ఫ్యాకల్టీ మాత్రం చాలా బాగా చెప్తారు కోచింగ్ లో. ఎలా మెమరైజ్ పాయింట్స్ ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఆర్డర్ ఎలా ఉంటది, సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటది, అలా చదవండి ప్రతి ఒక్కరు. టైం మాత్రము ఒక షెడ్యూల్ వేసుకోండి. మీరు ఏవైతే టాపిక్స్ చదివినరో వాటన్నికి టిక్స్ పెట్టుకోండి. ఎన్ని టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని టైమ్స్ రివిజన్ అవుతుంది. ఓకే, యూజ్ రెడ్ పెన్. ఎందుకు రెడ్ పెన్ అంటే, ఇట్ విల్ ఫ్లాష్ యువర్ ఐస్. మనకి ఇది చదవలేదు అని ఎక్కువ రిమైండ్ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ప్రాక్టీస్ లో ఆ పెన్ యూజ్ చేసి బాగా స్ట్రెస్ చేసి చదవండి. అండ్ కోచింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వస్తే, క్లాసెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వినాలి. అండ్ రైట్ ఎగ్జామ్స్. లాస్ట్ ఫైనల్ ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారు, దాంతో మీ ర్యాంక్ డిసైడ్ అవ్వకండి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు చెక్ యువర్ అక్యురసీ. మీరు ఎంత స్పీడ్ గా రాస్తున్నారు అనేది చెక్ చేయడానికి మాత్రమే ఆ ఎగ్జామ్ ఉంటది. ఆ ఎగ్జామ్ మాత్రం కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎవ్రీవన్ సేస్ దాట్ యూ కాన్ డూ, యూ షుడ్ బి ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దట్ పీపుల్, దట్ యూ షుడ్ బి సో ఫార్ యాజ్ దట్ యూ కెనాట్ హియర్ ద వర్డ్స్ యూ కాన్ డూ అనేలాగా దూరం వెళ్ళండి. మళ్ళీ ఇంకొకటి, ఎక్స్క్యూజెస్ ఇవ్వకండి. మీకు మీరు ఎక్స్క్యూజెస్ ఇచ్చుకోకండి. వెన్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ఎక్స్క్యూజెస్, యువర్ ఎక్స్క్యూజెస్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ యూ విల్ రిమైన్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ and you can't move on forward and you cannot prove yourself in your future and now also. ఇప్పుడు వన్స్ ద ర్యాంక్ ఇస్ మిస్డ్, యూ కెన్ యూ థింక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మిస్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అలా ఇంకా అయిపోయింది ఇక్కడికి అనే అంత విధంగా చదివితే ఖచ్చితంగా టాప్ 10 లో ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ టాప్ 1 ఉండడానికి ట్రై చేయండి. బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్న్ అబౌట్ టాప్ 10. ఇంకా మీరు ఈ సర్స్ కోచింగ్ తోని టాప్ 1, 2, 3 కి ట్రై చేయండి. ఇట్స్ మై హోప్. అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ రమేష్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యాక్చువల్గా ఇవాళ ఇంకొక క్లాస్ పెడదాం అనుకున్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఇక ఇట్స్ టూ లేట్ కదా. యాక్చువల్గా 5:30కి ఏమైనా అయిపోతే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఎవరన్నా మనకి ఫ్యాకల్టీ సార్ ఆర్ యు దేర్? మాట్లాడతారా? ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా మీరు మాట్లాడుతా అంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడున్న పిల్లలు ఎవరన్నా. మీకు ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ అంటే లింక్ ఎప్పుడు షేర్ చేసినా మీకు అయితే మెసేజ్ పెడతా ముందే. సో ఫిక్స్డ్ అయితే 4 to 6:30 కంపల్సరీ క్లాసెస్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. అడిషనల్ గా వేరే టైంలో కూడా ఇంకెప్పుడన్నా అంటే రిసోర్స్ పర్సన్ అవైలబుల్ ఉన్నాడు అనుకోండి, బిఫోర్ టైం కూడా. సో ఈవినింగ్ ఒక 2 to 2.5 hours, మధ్యాహ్నం ఒక 2 hours మీరు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నేను మాట్లాడతారా? అందరు ఒకసారి వద్దు. సార్ మై నేమ్ ఇస్ తిరుపతి సార్, ఎల్బి కాలేజ్. ఓకే, మాట్లాడు. మీతో అందరు మీట్ చేయండి. ఒక్కసారి అందరినీ మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ఒక్కడే అన్మ్యూట్ చేసుకుని. హలో సార్, తిరుపతి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, మై నేమ్ ఇస్ తిరుపతి, ఎల్బి కాలేజ్.
సార్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయలేదు సార్, కొందరు యాడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నాకు శివకృష్ణ బ్రో మీరు శివకృష్ణ అట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే, ఇప్పుడు మా దాంట్లో ఎవరికైనా, నాకైనా, సత్యనారాయణ సార్ కైనా, శ్రీనివాస్ సార్ కైనా, అశోక్ సార్ కైనా, ఎవరికైనా మెసేజ్ పెట్టండి. లేకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ తోని వాట్సాప్ లింక్ షేర్ చేయించుకోండి. ఎందుకంటే మేము రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు 1000 వరకు మనకి లైసెన్స్ ఉంది అంటే పార్టిసిపెంట్స్ కి. కాబట్టి ఎక్కువ మంది వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు. 1-2 days లో ఏదో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయించుకోండి ఏదో రకంగా. రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. లింక్ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా లింక్ షేర్ చేయించుకున్నా పర్లేదు. ఓకే సార్. యాడ్ చేయించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీ క్లాస్మేట్స్ తోని, కానీ మాకు ఎవరికైనా పర్సనల్ లింక్ పెట్టినా ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవుతాం. ఓకేనా? రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా సత్యం సార్, అశోక్ సార్ ఇంకేమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారా? మన సార్లు ఉన్నారా ఎవరన్నా మేడమ్స్ కానీ సార్లు ఉంటే? సార్ నమస్తే సార్. సార్ ఉన్నారా? ఓకే సార్ మాట్లాడండి. రమేష్ సార్ సార్ మాట్లాడండి. అదే ఇంతకుముందు బాలభాస్కర్ సార్ ఫోన్ చేసిండు. ఓకే. స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ మీటింగ్. ఓకే సార్. నాకు ఏదైనా మళ్ళా ఒక 1 hour లేకపోతే 40 minutes 15 నిమిషాలైనా టైం ఇవ్వన్నాడు, మాట్లాడతాడు. అంటే ఇవాళకి మాత్రం పిల్లలు సరే అయితే 12th తర్వాత రప్పిద్దాం. అప్పటి వరకు ఇంకా పిల్లలు కూడా ఎగ్జామ్స్ అయినాక మంచిగా వచ్చేస్తారు. ఏ రోజు సార్ని మీరు ఇక కాంటాక్ట్ లో ఉండి ఏ రోజు ఫ్రీ ఉంటే ముందే చెప్తే మనం అరేంజ్ చేద్దాం సార్. సార్ విషయం చెప్పు అన్నాడు పిల్లలకు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇంకేమన్నా మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాట్లాడడం కానీ ఇంకేమన్నా వాళ్ళకి షెడ్యూల్ ఇవ్వండి అంతే. అది చేసేస్తాం సార్. దట్ విల్ ప్రాబ్లం. ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా మీకు ఇంకేం కావాలి రిగార్డింగ్ ఇవి చెప్తాం కదా, మీకు యాప్ ఒకటి ఇన్స్ట్రక్షన్ రేపటి వరకు షేర్ చేస్తాము. అది మేము యాడ్ చేయించడమా లేకుంటే మీకు లింక్ చేస్తే మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమా, అందులోనే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అడిషనల్ గా గూగుల్ ఫార్మ్స్ ఏమైనా లింక్ పెట్టినా కూడా, కాకపోతే డైలీ మీరు ఏంటంటే ఈవినింగ్ ఒకసారి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏది పెట్టినా కూడా బిఫోర్ 9:30 నైట్ వరకు పెట్టేస్తాం మీకు ఇన్ఫర్మేషన్. లింక్ పెట్టకపోయినా ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే షెడ్యూల్ అయితే అప్పటి వరకు పెట్టేస్తాం. కాబట్టి నైట్ ఒకసారి 9:30 వరకు చూసుకోండి. పొద్దున్నే 8 వరకు కూడా ఒక్కసారి గ్రూప్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు ఎనీ అదర్ థింగ్స్ అశోక్ సార్ ఏమన్నా చెప్తారా? ఇంకా సత్యం సార్ ఇంకా ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్? అదర్వైజ్ వైండ్ అప్ చేసేద్దాము. చేసేసి ఈ జామ్ గురించి మేము తర్వాత మాట్లాడతాం నాన్న. అయితే దాని ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి ప్రిపేర్డ్ ఏ వీడియో, అది నేను గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. కోచింగ్ కోసం తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ అయినాక నిన్న కూడా చెప్పినాను, జామ్ కోచింగ్ కంపల్సరీ చెప్తాం. అది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ చూద్దాం. అది డిసెంబర్ జనవరిలో, ఇప్పుడే కాదు. ఎందుకంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత మేము కూడా కొంచెం బ్రేక్ తీసేసుకొని కంపల్సరీ 45 days to 2 months జామ్ కోచింగ్ కంపల్సరీ చెప్తాం. మీరు అప్లై చేయండి. సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు కొందరు ఉంటే, ఇప్పుడు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక మాకు స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ సీరియస్ పిల్లలు ఎవరన్నా ఫైనల్ ఇయర్ కాకుండా సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు కూడా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి జాయిన్ కమ్మని చెప్పండి. ఫండమెంటల్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి మీకు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ లో వింటారు, మళ్ళీ ఫైనల్ ఇయర్ లో వింటే కనుక బెటర్ ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేసేయండి. సో స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే మేము తక్కువ మందికి 300కి రిస్ట్రిక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎంకరేజ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు 1000 పార్టిసిపేట్స్ కి మేము లైసెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సో వేరే వాళ్ళని కూడా మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్, ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లల్ని. ఇక ఈ ఎగ్జామ్స్ గురించి ప్యాటర్న్ గురించి అంతా కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఇక దాని గురించి ఏం వరీ కాకండి. ఒక 2-3 days లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్, ఒక్కొక్కరం అన్ని చెప్తాం. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి అదంతా ఇప్పుడు ఏం డౌట్స్ అడగకండి. టైమింగ్స్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి 4 to 6:30 అనుకున్నాం. ఒక 1 day 2 days అయిన తర్వాత ఇంకేమన్నా చేంజెస్ ఉంటే కనుక వీళ్ళు ప్లాన్ చెప్పండి. టైమింగ్స్ గురించి ఇంకేమన్నా ఉంటే. సార్ సత్యం సార్ సార్ ఇప్పుడు ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో వీళ్ళంతా అప్లై చేస్తున్నారా లేదా? ఒకటి చేసుకోకుంటే లేదా ఇంకెవరైనా చేసుకోవాలన్నా 19th వరకు వితౌట్ ఫైన్ స్కోప్ ఉంది కదా. సో కాబట్టి వీళ్ళు 19th లోపు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకుంటే పీజీ సెట్ కి వాళ్ళకి బాగుంటుందని ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళకి. పిల్లలు ఏంటంటే ఈ 21 days సరిపోదు అంటే అది మన చేతిలో లేదు కదరన్న. అదేంటంటే ఎగ్జామ్ ఉంది, ఎగ్జామ్ తర్వాత చెప్పుకోలేము కదా. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ 3rd నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని అశోక్ సార్ మెసేజ్ పెట్టినారు కదా,
5th కో 6th కో కెమిస్ట్రీ ఉంటే 3rd వరకు కంటిన్యూ చేద్దాం. అందుకే నేను ఏమంటున్నా అంటే టైం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుందాం. ఈవినింగ్ 2 hours కాకుండా ఇంకా మిగతా డే టైంలో ఇప్పుడు 4 అనుకున్నాం కదా, మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటే 12 to 2 కానీ 11 కానీ అట్లా ఒక 2 hours అడిషనల్ గా ప్రిపేర్ అవుదాం. అందుకే మీరు 2 to 3 సార్ చెప్పండి సార్. వాళ్ళని టెన్షన్ పడకండి, సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అవసరమైతే 2 hours కాదు 4 hours అయినా చెప్తాను. టెన్షన్ రెడీ ఉంటాం. మేము రెడీ ఉంటాం. కానీ మీరు ఈ డేటా ఇంటర్నెట్ డేటా మాత్రం వేసి పెట్టుకోండి. 2 to 3 GB వేసి పెట్టుకోండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒకవేళ ప్రాక్టికల్స్ కూడా నాన్న కొంచెం ఒక మార్కు తక్కువ వచ్చినా ఎక్కువ వచ్చినా ఏం కాదు, మీ ఫ్యాకల్టీని రిక్వెస్ట్ చేయండి. ఈసారి అందరం కూడా కొంచెం ఫ్రీగానే ఉంటాం కూడా, కాబట్టి దాని గురించి వరీ కాకండి. ప్రాక్టికల్స్ అక్కడ పోయి రాసి రండి. థియరీ ఎగ్జామ్ కూడా ఆల్రెడీ చదివినే ఉన్నాయి, చిన్న ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి ఈ పీజీ ఎంట్రన్స్ కే సీరియస్ గా తీసుకోండి ఇవాళ నుంచి. పేమెంటే కదా అది, ఇంతకుముందు 1-1-3-5 ఫ్రీ కదా నడుపుకునేది. ఓకే దెన్ మరి క్లోజ్ చేద్దామా? ఒక నిమిషం, ఇలా డౌట్స్ కొన్ని సార్ మాట్లాడండి. పెట్టారు, నేను చెప్తాను డౌట్స్. మాట్లాడండి సార్, మాట్లాడండి. ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎస్సీ వాళ్ళకి 600, బీసీ వాళ్ళకి 800 అని ఉంది. ర్యాంకులు కూడా అలానే ఉంటాయని అడిగారు. అలాంటి ఏముంటాయమ్మా? ర్యాంక్ కామన్ గా ఉంటుంది. మీ రిజర్వేషన్ బట్టి మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓన్లీ లావణ్య, ఓన్లీ కెమిస్ట్రీకి మాత్రమే మేము కోచింగ్ ఇస్తాము. దెర్ ఇస్ నో అదర్ సబ్జెక్ట్ విల్ ఆఫర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ కెమిస్ట్రీ అమ్మా. లావణ్య. Vinita Mark. Vinita, are you there? Vinita? Okay, 56 marks వచ్చినాయని రాశారు. నేను I will clarify with Vinita. MSc Biochemistry students can also join to this sir అని అడిగారు. అయితే MSc Biochemistry మేము ఓన్లీ MSc కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది మాత్రమే సిలబస్ చెప్తాము. అందులో ఏమైనా రిలేటెడ్ ఉంటే మీరు చదువుకోవచ్చు, లేకపోతే మాత్రం బయోకెమిస్ట్రీ వాళ్ళు we can left from this group. రేపు కూడా క్లాస్ 5కేనా అంటే 5కి కాదమ్మా, ఎవ్రీడే 4 to 6:30 ఉంటుంది. శ్వేత, 4 to 6:30 ఉంటుంది ఎవ్రీడే. దీనికి అడిషనల్ గా ఇంకా టైం ఉంటుంది, కానీ 4 to 6:30 మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది. సార్ 1 minute సార్. అయితే 4కి క్లాస్ ఉంటది, కానీ మేము ఒక 15 minutes 20 minutes ముందే ఓపెన్ చేసి పెడతాము. 4 లోపే జాయిన్ కండి, 5 to 4 10 to 4 కానీ. ఎందుకంటే 4కి ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ రోజు ఏంటంటే మనం గెస్ట్ల కోసం వెయిట్ చేసాం, కానీ అదర్వైజ్ 4 అంటే 4 షార్ప్ కి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇద్దరు వచ్చినా కూడా క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత అంటే 2-3 days టైం ఇస్తాం, కానీ తర్వాత మీకు ఒక పర్పస్ తోని మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈజీ గోయింగ్ పిల్లలు కాదు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఒక 5 minutes ముందే, ఇంకా ముందు జాయిన్ అయినా పర్లేదు, 5 minutes ముందే 4 కంటే ముందే జాయిన్ అయి ఉండండి. 4 o'clock షార్ప్ గా క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సరే అశోక్ సార్, థ్యాంక్ యూ. మీరు కంపల్సరీ 4 వరకు జాయిన్ కావాలండి. మాక్సిమం 4-5 ముందే ఒక 5 నిమిషాలు ముందే. ఓకే, 4-5 ఆర్ 4-10కి లాక్ చేస్తాము, మళ్ళీ ఎంట్రీ ఉండదు. కాబట్టి 1-2 days మాత్రం 4-10 వరకు మేము ఉంచుతాము, ఆ తర్వాత లాక్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మాట్లాడిన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మార్క్స్ మీకు కంపల్సరీ పోస్ట్ చేస్తాము. మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి కన్ఫర్మ్ చేసుకొని వాళ్ళ మార్క్స్, వినిత, శివకృష్ణ, హేమ, వీళ్ళ మార్క్స్ అందరికి కూడా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాము. ఓకే, 4కి ఎగ్జాక్ట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది, దాంట్లో ఏమి తేడా ఉండదు. ఎన్ని అవర్స్ అంటే 2.5 hours, 4 to 6:30 ఉంటుంది. సార్ పాసిబిలిటీ ఇయర్లీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయండి. కంపల్సరీ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా సిలబస్ లాగింగ్ ఉండదు. 4 to 6:30 కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ టైం కూడా రిసోర్స్ పర్సన్ బట్టి వాళ్ళ టైమింగ్ బట్టి మీకు ముందే ప్రేయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము, మీరు ఆ టైంకి జాయిన్ అవుతే సరిపోతుంది. చాప్టర్ వైజ్ అప్రాక్సిమేట్ మార్క్స్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్. సార్ 14 వరకు ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి, నో ప్రాబ్లం. ప్రాక్టికల్స్ 4 వరకు అయిపోతాయి, మీరు కొంచెం అటు ఇటు అయినా కొంచెం జాయిన్ కండి. వరీడ్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు, మీరేం ప్రాబ్లం ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ సేమ్ మార్క్స్ దెన్ ఏజ్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సేమ్ మార్క్స్ ఉంటే మీ డిగ్రీలో ఉన్న మార్క్స్ తీసుకుంటారు, అక్కడ కూడా సేమ్ ఉన్నట్లయితే మీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటారు. చాప్టర్ షెడ్యూల్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టమని అడుగుతున్నారు నందిని.
ఓకే షూర్. ఎవరెవరు ఏ చాప్టర్ చెప్తారు, ఏ డేట్స్ ఉంటాయనేది తప్పకుండా చేస్తాము. ఇదేంటి ఓయూలో 27 ఆర్గానిక్, 25 ఫిజికల్, 25 ఇన్ఆర్గానిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఈ రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్కి మేము యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసాము ఇదే పేరు మీద, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ కేజీసీ అని ఉంటుంది. నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో లింక్ షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ వాచ్ ఎవ్రీ డే. అయిపోగానే దాని రికార్డింగ్ మీకు యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. దాని లింక్ కూడా నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాము, అది మీరు చూడొచ్చు. మాక్ ఎగ్జామ్ 3 to 5 ఎగ్జామ్ సంబంధించిన షెడ్యూల్ మీకు చెప్తాము, మీ ఫ్రీ టైంలో చేసేది. ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్కును టీచింగ్ షెడ్యూల్కు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, దాన్ని మీరు పరిగణించాలి. ఎంఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ కెనాట్ ఆల్సో, మీరు జైన్ అయితే జైన్ కావచ్చు, కానీ ఆ టాపిక్స్ ఇందులో రిలేటెడ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలండి మీరే. క్లాస్ తర్వాత క్లాస్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ షేర్ చేయండి సార్. ఓకే, ట్రై చేస్తాము హరిబాబు, తప్పకుండా ట్రై చేస్తాము పీడిఎఫ్ చేయడానికి. కానీ వీడియో మాత్రం తప్పకుండా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఏంటిదంటే కెమిస్ట్రీ కేజీసీ. యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు కెమిస్ట్రీ కేజీసీ. యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ సెర్చ్ బార్, దాన్ని చూడొచ్చు మీరు. ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయా? ఓకే, ఇది నందిని, ఇది మీ బ్లూ కోర్స్లో దీనికి సంబంధించిన మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఓకే సార్, రమేష్ సార్, డౌట్స్ ఆర్ క్లియర్డ్. ఓకే, సో క్లోజ్ చేద్దాం మరి. సార్ Okay then, so thank you sir, Chandramouli sir, my colleagues, once again I thank you each and everyone. And students, మీకు ఏమున్నా కూడా అంటే మీకు అంటే మిమ్మల్ని చాట్ చేసే అవకాశం ఇవ్వలేదు కాబట్టి రేపు 4కి క్లాస్ ఉంటుంది. లింక్ మేము షేర్ చేస్తాం, షెడ్యూల్ కూడా. ప్రతిరోజు మాత్రం క్లాస్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పు. ప్లీజ్ మెయింటైన్ యూ వాట్సాప్ గ్రూప్ సార్. ఎవరైనా క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వకపోయినా కూడా ఆ వాట్సాప్ లో నోట్స్ సెండ్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రాక్టికల్స్ అనేది అందరికి ఒకేసారి కండక్ట్ చేయలేదు. ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ దేర్ కాలేజెస్. ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, నా కాలేజ్ వివేక్ వర్ధిని కాలేజ్ సార్ కోటి, ప్రాక్టికల్స్ ఫ్రమ్ 15th సార్. అది కాలేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. సో వాట్సాప్ గ్రూప్ మెయింటైన్ చేస్తే మనకి అది క్లాస్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ నోట్స్. ఓకే అమ్మా, దానికి అయితే మీరు ఏం చేయండి అంటారా, ఏమున్నా మార్నింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవినింగ్ వరకు కొంచెం ఫ్రీ చేసుకొని, సపోజ్ 2 to 4 ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, మీరు కొంచెం ముందెళ్ళండి, మీ ఫ్యాకల్టీని రిక్వెస్ట్ చేయండి, డెఫినెట్ గా హెల్ప్ చేస్తారు. 2 అంటే ఈసారి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ లేరు కాబట్టి 1:30కి స్టార్ట్ చేయండి. ఈ ఫ్రెండ్స్ ని పక్కన పెట్టండి, గంట సేపట్లో ఫటాఫట్ రాసి ఇచ్చేసి ముందే చెప్పండి. ఇట్లా అంటే పొగరుతో చేయట్లే, మనము పీజీ ఎంట్రన్స్ కోసం చేస్తున్నాం. ఏం కాదు, అందరు హెల్ప్ చేస్తాను. రిక్వెస్ట్ చేయండి ముందే, అందరి ముందు కాదు, ముందే వెళ్ళండి, రిక్వెస్ట్ చేయండి. సార్ ఇట్లా ఉంది, నేను పీజీ ఎంట్రన్స్ కోచింగ్ ఉంది సార్, యూజ్ అవుతుంది సార్, నా కెరియర్ సార్, ఇట్లా మేడం కానీ చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేయండి. గంట సేపట్లో రాసేయండి. ఒక మార్కులు తక్కువ రాని ఏం కాదు, అన్లెస్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ లైక్ గోల్డ్ మెడల్ మిస్ అట్లాంటి ఏం లేకుంటే. ఇప్పుడు 30 మార్కుల ప్రాక్టికల్స్ 20 వచ్చినా నష్టం ఏం లేదు కదా, అట్లా ఏం చేయరు, మంచి పిల్లలకి ఎవరు చేయరు. కాబట్టి ఇదొకటి వీలైతే చేయండి. బట్ డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పింది ట్రై చేస్తాము. రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటే పీడిఎఫ్ అది మళ్ళా యూట్యూబ్ లింక్ అశోక్ సార్ క్రియేట్ చేశారు, దాన్ని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి అది కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాము. కాకపోతే చూద్దాం ఇంత పెద్ద వీడియోస్ అప్లోడ్ అవుతాయా లేదా. ఏమన్నా పీపీటీస్ ఉంటే కనుక అవి మళ్ళా పీడిఎఫ్ కన్వర్ట్ చేసి అవి కూడా పెడతాము. బట్ మెటీరియల్ మనకు ఆన్లైన్ దొరకడం కాదు, క్లాస్ వినడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లాసెస్ వినే ప్రయత్నమే చేయండి, అన్లెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. చెప్తున్నాను కదా, టైంని మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్ ఉన్నా కూడా ఏదో రకంగా మీరు మేనేజ్ చేసుకోండి, రిక్వెస్ట్ చేసుకోండి, కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దానికోసం ఇది డిస్టర్బ్ చేసుకోకండి, ఎందుకంటే ఇది వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం. ఇది ఈ పీజీ ఎంట్రన్స్ అనేది మీకు ఒక్కటి, ఇప్పుడు మన పిల్లలు చెప్పారు లాస్ట్ టైం చేసిన పిల్లలు, ఒక్క మార్కుతోనే మీకు మెయిన్ క్యాంపస్ బదులు నిజాం పడవచ్చు, నిజాం బదులు సైఫాబాద్ పడవచ్చు, కోటి మెన్స్ పడవచ్చు. ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి మీ లైఫే మారిపోతుంది. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఓఈ క్యాంపస్లు చేస్తే మీ లైఫ్ ఒకలాగా ఉంటుంది, నిజాంలో చేస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది, సైఫాబాద్లో చేస్తే ఇంకోలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. మేము చేయడానికి మేము మాక్సిమం గా చేస్తాం, ఎందుకంటే కాకపోతే మీ సైడ్ నుంచి క్లాస్ స్కిప్ చేసే ప్రయత్నం చేయకండి. ఓకే సార్, క్లోజ్ చేయండి. ఓకే దెన్, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, సత్యం సార్, చంద్రమౌళి సార్ లీవ్ అయినట్టు. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో రేపంచి సీరియస్ గా క్లాసెస్ అవుతాయి.
ఫస్ట్ అయితే రేపు టు బిగిన్ విత్ రేపు 4 to 6:30 ఉంటుంది. ఎల్లుండి నుంచి లేదా మండే నుంచి ఏం చేద్దామంటే అడిషనల్ టైం మీ కన్సెంట్ తీసుకుని మెజారిటీ, ఎందుకంటే ఇక ప్రతిసారి అమ్మాయి చెప్పినట్టు కొందరు 15 నుంచి ఉన్నాయి, కొందరికి అప్పుడు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఒక టైంలో అడిషనల్ గా క్లాసెస్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం. వీలైన వాళ్ళు యూజ్ అయిన వాళ్ళు యూజ్ చేసేసుకోండి, ఓకేనా. మిగిలిన వాటికి మేము షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. పీపీటీ ఉంటాయి. సపోజ్ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, దాన్ని ఏం చేయలేము. కాకపోతే ఏం చేద్దామంటే ఎవరైనా మంచిగా రాసే, నీట్ గా రాసే పిల్లలు ఉంటే కనుక రాసేవి మాకు షేర్ చేయండి, అవి గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాం. అశోక్ సార్ ఏమంటారు? ఐడియా బాగుంటది కదా. ఓకే సార్. ఎవరైనా మంచిగా దగ్గర కంటే నీట్ గా ఉండి పెద్ద పెద్దగా రాసే వాళ్ళు కాదు, నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండి చిన్న చిన్న అక్షరాలతో రాసే వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే కొంచెం మంచిగా నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. వీలైతే ఇట్లాంటి A4 షీట్స్ మీద ఏమైనా మెయింటైన్ చేయండి. అవి మంచిగా రాసే, అంటే మంచిగా ఇన్ ది సెన్స్ నీట్ గా లెజిబుల్ గా రాసి అవి మాకు షేర్ చేయండి పర్సనల్ గా. అవి మేము గ్రూప్ లో షేర్ చేసేస్తాం, PDF ఫార్మాట్ కానీ ఇమేజ్ ఫైల్లో కానీ. ఇది కూడా ఒకటి చేసేద్దాం. సో వీలైనంత వరకు ఏ ఆస్పెక్ట్ అయినా మేము హెల్ప్ చేస్తాం నాన్న. బట్ ఆ హెల్ప్ ని మీరు తీసుకోవడానికి రెడీ ఉండండి, ఎందుకంటే ఇది ఒక సీరియస్ తోని మేము స్టార్ట్ చేస్తాం, ఒక పర్పస్ తోని. ఎక్కువ మంది ఓయి క్యాంపస్ లే ఉండాలి అనుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి అది కూడా మైండ్ లో మీరు ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఇంతకుముందు అమ్మాయి వినీత చెప్పింది కదా, బోర్డు ఉంటే మేము ప్రతిరోజు చెప్పేవాడిని ఇందులో ఎవరు ఉంటారు, కానీ ఈసారి కూడా కాబట్టి మైండ్ లో ఫిక్స్ కండి. మీరు అనుకుంటేనే జరుగుతుంది, అది మీరు అనుకుంటేనే జరుగుతుంది. సో ఓకే, విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ఏం చేస్తున్నా మరి? ఓకే సార్. ఓకే రైట్.